ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's chant this together. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಶುದ್ಧ ದ್ವಾದಶಿ ಆದಿತ್ಯವಾಸರ ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಭಾನುವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಹ ಮುದ್ಗರ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಭಜಗೋವಿಂದಂ ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಈ ಕೃತಿಯ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಮೋಹ ಮುದ್ಗರ ಅಥವಾ ಭಜಗೋವಿಂದಂ भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षते ढुकृङ्करणे दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते अग्रे वह्निः पृष्ठे भानुः रात्रौ चुबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षः तरुतलवासः तदपि न मुञ्चत्याशपाशः यावद्वित्तोपार्जन सक्तः तावन्निज परिवारो रक्तः पश्चाज्जीवति जर्जर देहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता सकृदपि येन मुरारिसमर्ज क्रियते तस्य यमेन न चर्च अङ्गं गलितं फलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशपिण्डं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे कुरुते गंगा सागर गमनं
व्रत परिपालनमथवा दानं ज्ञानविहीनः सर्वमतेन मुक्तिर्न भजति जन्मशतेन मुक्तिर्न भजति जन्मशतेन भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति ढुकृङ्करणे नहि नहि रक्षति ढुकृङ्करणे गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद गोविंद सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जय जय रघुवीर समर्थ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಗುರು ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा मोक्षमूलं गुरोः कृपा गुरु हमारे मन मंदिर में गुरु हमारे प्यार सारे विश्व का वो है धाता नारायण भगवान गुरु हमारे मन मंदिर में गुरु हमारे प्यार सारे विश्व का वो है धाता नारायण भगवान ओम गुरुदेव जय गुरुदेव ओम गुरुदेव जय गुरुदेव ओम गुरुदेव जय गुरुदेव गुरु हमारे तन मन सब है गुरु हमारे प्राण ज्ञान भक्ति का वही है धाता नारायण भगवान गुरु हमारे तन मन सब है गुरु हमारे प्राण ज्ञान भक्ति का वही है धाता नारायण भगवान
ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु हमारे धन दौलत है, गुरु हमारे प्यार। सारे विश्व को ज्ञान प्रदाता, नारायण भगवान। गुरु हमारे धन दौलत है, गुरु हमारे प्यार। सारे विश्व को ज्ञान प्रदाता, नारायण भगवान। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। 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 सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ. 16ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭ, 20ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರಾಯಣ. 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅವಿಭಕ್ತಂಚ ಭೂತೇಷು ಆ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ತ್ರಯೋದಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗಯೋಗಃ. श्रीभगवानुवाच अविभक्तञ्च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव
विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 20ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ. ಇಂದು ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಿನ್ನೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು, ಶರೀರ, ದಶ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅಚೇತನ ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪುರುಷನು ಅಸಂಗ ಹಾಗೂ ಅನಾಸಕ್ತನಾದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೂ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮನು ಕರ್ಮಗಳ ಕರ್ತೃವೂ ಅಲ್ಲ, ಗುಣಗಳ ಭೋಕ್ತೃವೂ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮನು ಕರ್ಮಗಳ ಕರ್ತೃವೂ ಅಲ್ಲ, ಗುಣಗಳ ಭೋಕ್ತೃವೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಶರೀರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘವಿದೆಯೋ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ವಿಕಾಸವಾಗುವ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂಘಾತವೇ ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಜನ್ಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಭೋಕ್ತಾ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗಿರುವ ಈಗಿನ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳೇ ಜೀವಾತ್ಮನು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯ ಯೋನಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೇವಾದಿ ಯೋನಿಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆಸುರಿ ಯೋನಿ, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಾದಿ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಂಚ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಜನ್ಮವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಜನ್ಮವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಯೋನಿ. ಆದರೆ ಯಾರು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ನೀಚ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಾದಿ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳೇ ಆಗಿರುವುದು. ನೋಡುವ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 21ನೆಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು 2 ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ 22 ಇದೆ, ಆದರೆ ಮೂಲವಾಗಿ 21ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲನ ಮಾಡುವ 2 ಬಾರಿ. ಪುರುಷಃ ಪ್ರಕೃತಸ್ಥೋ ಹಿ ಭುಂಕ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಜಾನ್ ಗುಣಾನ್ ಕಾರಣಂ ಗುಣಸಂಗೋಸ್ಯ ಸದಸದ್ಯೋ ನಿಜನ್ಮಸು. ಪುರುಷಃ ಪ್ರಕೃತಸ್ಥೋ ಹಿ ಭುಂಕ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಜಾನ್ ಗುಣಾನ್ ಕಾರಣಂ ಗುಣಸಂಗೋಸ್ಯ ಸದಸದ್ಯೋ ನಿಜನ್ಮಸು. ಪದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥ ಹಿ ಭುಂಕ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಜಾನ್ ಗುಣಾನ್ ಕಾರಣಂ
ಗುಣಸಂಗ ಅಸ್ಯ ಸದಸದ್ಯೋನಿ ಜನ್ಮಸು. ಸತ್ ಅಸತ್ ಯೋನಿ ಜನ್ಮಸು. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥ ಹಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾದವನೇ. ಏನದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾದವನೇ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ? ಪ್ರಕೃತಿ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗೀತೆಯ ಸಪ್ತಮೋಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಭಗವಂತನ ತ್ರಿಗುಣಮಯೀ ಮಾಯೆಯೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾದವನೇ. ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥ ಪುರುಷ, ಪುರುಷನು ಪ್ರಕೃತಿ ಜಾನ್, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನನಾದ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಗುಣಾನ್, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಭುಂಕ್ತೆ, ಭೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗುಣಸಂಗ, ಆ ಗುಣಗಳ ಸಂಘವೇ ಅಸ್ಯ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಸತಸದ್ಯೋನಿ ಜನ್ಮಸು, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಂ, ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಸತ್ವಗುಣದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವಯೋನಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ರಜೋಗುಣದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಹಾಗೂ ತಮೋಗುಣದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಮುಂತಾದ ನೀಚ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜನ್ಮ ತಾಳುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣವಿರುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಗುಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಡೆಸುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳಿರುವವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೋಡುವ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಅನುವಾದವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥ ಹಿ ಭುಂಕ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಜಾನ್ ಗುಣಾನ್ कारणम गुण संगोस्य सत असत योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। The living entity in material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with that material nature. Thus, he meets with good and evil amongst various species. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯತ್ ಪುರುಷಸ್ಯ ಸುಖ ದುಃಖಾನಾಂ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಂ ಸಂಸಾರಿತ್ವಂ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ತಸ್ಯ ತತ್ ಕಿಂ ನಿಮಿತ್ತಂ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದೆಂಬುದೇ ಪುರುಷನ ಸಂಸಾರವು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಸಂಸಾರಿತ್ವವು ಯಾವ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಆದದ್ದು ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋ ಹಿ ಭುಂಕ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಜಾನ್ ಗುಣಾನ್ ಕಾರಣಂ ಗುಣಸಂಗೋಸ್ಯ ಸತ್ ಅಸತ್ ಯೋನಿ ಜನ್ಮಸು. ಪುರುಷನು ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥನಾಗಿಯೇ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಾಗುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸುತ್ತಿರುವನು. ಗುಣಸಂಗವೇ ಇವನಿಗೆ ಸದಸದ್ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು. ಪುರುಷ ಭೋಕ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥ ಪ್ರಕೃತೌ ಅವಿದ್ಯಾರಕ್ಷಣಾಯಾಂ ಕಾರ್ಯಕರಣರೂಪೇಣ ಪರಿಣತಾಯಾಂ ಸ್ಥಿತಃ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥಃ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಆತ್ಮತ್ವೇನ ಗತಃ ಇತ್ಯೇತತ್. ಹಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಭುಂಕ್ತೆ ಉಪಲಭತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಪ್ರಕೃತಿಜಾನ್ ಪ್ರಕೃತಿತೋ ಜಾತಾನ್ ಸುಖ ದುಃಖ ಮೋಹಾಕಾರಾಭಿವ್ಯಕ್ತಾನ್ ಗುಣಾನ್ ಸುಖೀ
ದುಃಖೀ ಮೂಢ ಅಹಂ ಇತ್ಯೇವ. ಸತ್ಯಾಮಪಿ ಅವಿದ್ಯಾಯ ಸುಖ ದುಃಖ ಮೋಹೇಶು ಗುಣೇಶು ಭುಜ್ಯಮಾನೇಶು ಯಹ ಸಂಘಃ ಆತ್ಮಭಾವಃ ಸಹ ಪ್ರಧಾನಂ ಕಾರಣಂ ಜನ್ಮನಃ ಸಹ ಯಥಾ ಕಾಮೋ ಭವತಿ ತತ್ ಕ್ರತುರ್ಭವತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತೇಃ ತದೇತತ್ ಆಹ ಕಾರಣಂ ಹೇತುಃ ಗುಣಸಂಗಃ ಗುಣೇಶು ಸಂಗಃ ಅಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ಭೋಕ್ತುಃ ಸತಸದ್ಯೋನಿ ಜನ್ಮಸು ಸತ್ಯಶ್ಚ ಅಸತ್ಯಶ್ಚ ಯೋನಯಃ ಸತಸದ್ಯೋನಯಃ ತಾಸು ಸತಸತ್ ಸತ್ ಅಸತ್ಯೋನಿಷು ಜನ್ಮಾನಿ ಸತಸದ್ಯೋನಿ ಜನ್ಮಾನಿ ತೇಷು ಸತ್ ಅಸತ್ಯೋನಿ ಜನ್ಮಸು ವಿಷಯಭೂತೇಷು ಕಾರಣಂ ಗುಣಸಂಗಃ ಅಥವಾ ಸದಸದ್ಯೋನಿ ಜನ್ಮಸು ಅಸ್ಯ ಸಂಸಾರಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ಗುಣಸಂಗಃ ಇತಿ ಸಂಸಾರ ಪದಂ ಅಧ್ಯಾಹಾರ್ಯಂ. ಸದ್ಯೋನಯಃ ದೇವಾದಿಯೋನಯಃ ಅಸದ್ಯೋನಯಃ ಪಶ್ವಾದಿಯೋನಯಃ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾತ್ ಸತ್ ಅಸತ್ಯೋನಯಃ ಮನುಷ್ಯಯೋನಯೋಪಿ ಮನುಷ್ಯಯೋನಯೋಪಿ ಅವಿರುದ್ಧಾಃ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಾಃ. ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಪುರುಷನು ಭೋಕ್ತನು ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥನಾಗಿಯೇ ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತವಾದ ಕಾರ್ಯಕರಣಗಳ ರೂಪದಿಂದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ತಾನೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡೇ ಎಂದರ್ಥ. ಆ ರೀತಿ ಇರುವನಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಜವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸುಖ ದುಃಖ ಮೋಹಗಳ ಆಕಾರದಿಂದ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಸುಖಿಯು ದುಃಖಿಯು ಮೂಢನು ಎಂದೀ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಭೋಗಿಸುತ್ತಿರುವನು, ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವನು ಎಂದರ್ಥ. ಅವಿದ್ಯೆಯೂ ಇದ್ದರೂ ಅವಿದ್ಯೆಗಿಂತ ಕಾಮವೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕವು. ಅವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಾಮನೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸುಖ ದುಃಖ ಮೋಹಗಳೆಂಬ ಗುಣಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸುವಾಗ ಸಂಗವು ತಾನೇ ಅವು ಎಂಬ ಭಾವವು ಇರುವುದಲ್ಲ, ಅದೇ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವು. ಅವನು ಎಂಥ ಕಾಮವುಳ್ಳವನಾಗಿರುವನೋ ಅಂಥ ಕ್ರತು ಉಳ್ಳವನಾಗಿರುವನು ಎಂದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ರುತಿಯ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವೇ ಪ್ರಮಾಣವು. ಇದನ್ನೇ ಭಗವಂತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಗುಣಸಂಗವು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗವು ಈ ಭೋಕ್ತೃವಾದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸತ್ ಅಸತ್ ಯೋನಿ ಜನ್ಮಗಳೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವು ಅಥವಾ ಹೇತು. ಸದ್ ಅಸತ್ ಯೋನಿ ಜನ್ಮಗಳು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಯೋನಿಗಳು, ಸತ್ ಅಸತ್ ಯೋನಿಗಳು. ಆ ಸದಸದ್ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಗಳು ಆಗುವುದೇ ಸದಸತ್ ಯೋನಿ ಜನ್ಮಗಳು. ಅಂತಹ ಸತ್ ಅಸತ್ ಯೋನಿ ಜನ್ಮಗಳೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಸಂಗವು ಕಾರಣವು ಅಥವಾ ಸತ್ ಅಸತ್ ಯೋನಿ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವನು ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಗುಣಸಂಗವು ಎಂದು ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋನಿಗಳೆಂದರೆ ದೇವತೆಗಳೇ ಮುಂತಾದ ಯೋನಿಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಯೋನಿಗಳೆಂದರೆ ಪಶುಗಳೇ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಯೋನಿಗಳು. ಶಬ್ದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲದ ಸದಸದ್ಯೋನಿಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯದೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದೂ ಮಿಶ್ರವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಯೋನಿಗಳನ್ನೂ ಯುಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಪಾಪದಿಂದ ನೀಚ ಯೋನಿಗಳು, ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಯೋನಿಗಳು, ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಸಮವಾದ ಬೆರಕೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವವು ದೊರಕುವೆಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಇದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸಾರವೂ ಅವಿದ್ಯೆಯೇ ಫಲವಾಗಿ ಆಗುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟನ್ನು ಈಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಂಬ ಅವಿದ್ಯೆಯು, ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಗವೆಂಬ ಕಾಮವು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು. ಈ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ವೈರಾಗ್ಯ ಸನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ
ಒಡಗೂಡಿದ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರ ವಿಷಯವಾದ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಮೂಲಕವೂ ಅದರದಲ್ಲದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವೂ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸಂಸಾರವನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು? ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ತಸ್ಯೈವ ಪುನಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಿರ್ದೇಶ ಕ್ರಿಯತೆ. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಇವೆರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಸದಾ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಉತ್ತಮ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನಿಸಬಹುದು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತವಾದಂತಹ ಜನ್ಮವೇ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ. ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವ ಜನ್ಮ, ದೇವ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ. ಪಾಪಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀಚ ಯೋನಿಯ ಜನ್ಮ, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಾದಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಮುಂತಾದ ಜನ್ಮಗಳು. ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಮ್ಮದು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತವಾದಂತಹ ಬದುಕು ಜನ್ಮ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ನಾವು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಪುಣ್ಯ ಫಲ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಿತರಾಗಿರ್ತೇವೆ, ಅತ್ಯಂತ ಜಿಗುಪ್ಸೆಯಿಂದ ಬೇಸರದಿಂದ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ ಪಾಪದ ಫಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗುವುದು ಅಲ್ಲವೇ? ಆದ್ರಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಗತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅರಿತುಕೊಂಡು ಸದಾ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಉತ್ತಮ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಿಸಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇದರ ಆಂತರ್ಯ. ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಮುಂದುವರಿಸುವ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ, ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ, ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಬೇಕು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೂಢವಾಗಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ಸರಣಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು 2-3 ಬಾರಿ ನಾವು ಮನನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತತ್ಪರರಾಗಿರೋಣ. ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಂದಹಾಸವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ಹಸನ್ಮುಖತೆಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸೋಣ. ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ್ಯಗೊಳಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ.